पर उस माया के रूप में असीं जान भी नहीं सकते। जे कोई एक रंग विच होवे तो पछाणिया जावे। गुरु साहब फरमाउंदे हन, कहंदे ने रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई। इसे करके तो पछाण नहीं सकते कि एक रंग विच नहीं है। एक रंग विच माया नहीं, माया के कई रूप ने। और माया ने कला नूं धार के सारे संसार में मोया होया है। माया विचों निकलने वास्ते की करना चाहिए है? सारे ने एक रस्ता रखा है, साध संगत ऐसे कर्मन की कर्मा, पर कहो नानक तिस पे हो प्राप्त जाको पूर्व लिखे कर लेना। माया चों निकलने वास्ते इस भुलेखे विचों, इस भुलण वाली घूमण घेरी विचों निकलने वास्ते उन्हें रस्ता रखा है, साध संगत ऐसे कर्मन की कर्मा। हुण इहदा मतलब की क्या? सिर कर्मन की कर्मा की मतलब? सारियां तो उच्चा कर्म। मैं अगे बेनती कई बार की है, पूजा, जप, तप, पाठ, दान, इशनान, ये थोड़े नहीं कर्म, बहुत ज्यादा कर्म ने, होर भी गिनती जी आ जाएंगे। 68 वैसे तो तीर सन, उत्थे एक जना उत्थे पिछे बैठ जाए तो उन्होंने बिठाई जाए, जिन्हें मत्था टेकना बाद टेक लवे, एक बंदा उत्थे जिहड़ा पिछे बैठा है वो अगे ना आउण देवे किसी नूं, उत्थे ही बिठाई जाओ, जिन्हें बहना उत्थे बह दो। जे अगे थां खाली है तो उठ के अगे चल जाओ तो वो थां पूर कर दिओ। सत्संग विच बोलना नहीं चाहिए, इहो ही तो माया है, इहो ही तो माया है। जिहड़ी गल की माया विघन पाउंदी है, किते विच विघन पाउंदी है, कोई काम की गल करन विच ना आ जाए, ये माया विघन पाउंदी है। मत्था टेकना साडी गल की जिहड़ी गल नहीं बननी। संत ग्वाला जी ने कहा है, कहते लख डंडौत करे दिहाड़ी 100 फिरे द्वारे, लख डंडौत करे दिहाड़ी 100 फिरे द्वारे। कहे ग्वाला सबे गल्लां झूठियां बिना मन की मत मारी। मन के अधीन होकर जो चलते हैं असीं, मन की मत पिछे चलते हैं, गुरु की मत जिहड़ी आ वो छड्ड दित्ती। मन की मत पिछे कदी कदी गंगा चल गया है, कदी किसी सरोवर से चल गया है, कदी कदी किसी गोदावरी चल गया है, कदी किसी मंदिर चल गया है, कदी किसी गुरुद्वारे चल गया है, कदी किसी गल की जगह चला गया है। प्यारी साध संगत मन करके ते गुरु तेग बहादुर महाराज कहते काहे रे बन खोजन जाई, ध्यान देना, काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। किस तरह प्रमाण दिता कि वो कमाज्यों बास बसत है, जिस तरह फूल के अंदर वासना समाई हुई है, वो कमाज्यों बास बसत है, मुकर माहे जैसे शाही। शीशे में साडा परछावां है, साडा चेहरा है, पर कदों लभेगा? खुशबू कदों आवेगी? जो फुल नूं तोड़ के कोल लियावांगे या फुल के कोल जावांगे। शाम साडा शीशे परछावां कदों लभेगा? साडी सूरत कदों लभेगी? जो चल के शीशे के कोल जावांगे, शीशे सामने होवांगे। फिर की करते हैं? वाल सवारते हैं, कपड़े सवारते हैं, पगड़ियां सवारते हैं, असीं अपना आप सवारते हैं। सानूं पता लगता है कि असीं अपने शरीर दी कमियां किहड़ियां कढ लईए। कहते तैसे ही बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। कहते ने इस तरह ही परमात्मा जिहड़ा साडे अंदर निरंतर दिन रात 24 घंटे श्वास श्वास साडे अंदर विराजमान है। इस घट नूं खोजना है, इस घट नूं जानना है। इस
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੀਵ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਰਹਿ ਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ, ਜੈ ਦੇਖਾ ਤੈ ਹਮ ਡੁੱਬੀ ਵਾਲੇ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਜਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੰਕਜ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਖੁੱਭ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਰ ਪੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜੈ ਹਮ ਦੇਖਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਲਣ 'ਚ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਲਣ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਗਵਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਕੁੰਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਕੁੰਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਤੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰੂਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਸਜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਘਰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਸਮੇਂ ਜੋ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੇ ਬਦਰ ਤਰਲੋਚਨ ਕੇਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪੀਤਾੰਬਰ ਵਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੋਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸਲੇ ਮਾਤਾ ਕੁੰਤੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਾਂਡਵ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਉਖੜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਭਗਵਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ? ਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣਮਨ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ, ਅਰਜਨ ਨੇ, ਨਕਲ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਲੱਗੇ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਟ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜ ਦੀ। ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਅਣਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿਮਾਲਿਆ 'ਚ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਗਲ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਗਿਆਨੀ ਪਾਂਡਵ, ਇੰਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਗਲ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਕਥਾ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈਗੀ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਲੈਣਾ।
ये सत्संग नहीं इन्हू कहा जाता। सत्संग आके गलती जो बोलता मक्खी की जून च जाता है। वो मक्खी जी होंगी है कभी किते बहती कभी किते बहती कभी किते बहती है। घर च परौने आ जाए तो खाना बड़ा सुंदर असी तैयार किया है तो करके असी की वो परोस के खाना असी परौने के अगे रखन लगे हैं गर्म गर्म। मक्खी छितना उत्ते आन के बैठ जाती है। जिस वे बहती है तो की करती है मक्खी कहती पहले मैं स्वाद वेख लवां। जो बहती है विचे पै के मर जाती है। ना तो उन्हें आप खाधा ना किसी को खाण दिता। दूजी जून मिल गई चिचड़ की। हुण तुसीं आखो दोवें जूनां गंदियां जूनां गंदियां। जिहड़ा सत्संग विच बोलदा है दूसरी जून मिलदी है चिचड़ की। प्यारी सत्संग इस तरह है चिचड़ जिहड़ा है तुसीं वेख्या होना है गऊ के हवाने नाल चिचड़ लगे हुंदे ने। तुसीं वेख्या होना है कि गऊ के हवाने नाल चिचड़ लगे हुंदे ने पर वो दुध नहीं पींदा वो खून पींदा है। उत्थे पिछे पिछे कपड़ा नहीं बिछाया। कपड़ा बिछा दे जुत्तियां बाहर कढ़ दिओ। वो गऊ के हवाने नाल लग के चिचड़ जिहड़ा है वो खून पींदा रहिंदा दुध नहीं पींदा। वो दुध नहीं पींदा क्यों? उसकी खुराक ही खून है। इस तरह जिहड़ा साध संगत विच आके बहिंदा है वो तो काम की गल कोई सुनता नहीं। वो चिचड़ वांगू की करता है वो खून की जगह की है वो संसारी गल्लां ही करता रहिंदा है। तू उत्थे बह जा तू उत्थे बह जा तू उत्थे बह जा ये गल्लां करता रहिंदा है। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇ कर्म माड़े ने सड़ गए कर्म ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ कर्म ਤੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ कर्म ਆਪਣਾ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੰਨੀ ਗੱਲ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। बोलिए सच धर्म झूठ ना बोलिए। की बोलना चाहिए है सच की है परमात्मा सच है गुरु घर की सेवा सच है सिमरन सत है संसार में बाकी सब झूठ है। मैं गल चलन दी सी राजे परिषद की। पांडवों ने सिमरन करके की किया हिमालय पर्वत जाके उन्होंने किया कि सिमरन करके उन्होंने शरीर छड़ दिता और वो भगवान के लोग नहीं चले गए। फिर की किया राजा परिषद छोटा सी जान तो पहला पांडव शिक्षा दे के गए। वो की शिक्षा दे के गए कहते जड़ा गल की जड़ा कोई शरण में आ जाए ना उन्हें मारना नहीं। जे किसी राजे नाल लड़ाई लग भी जाए तो जे वो राजा लड़ाई छड़ के शरण में आ जाए कि उन्होंने माफ कर दे जां गल की माफी मंग ले तो उन्होंने जानो मारना नहीं है। ये बड़ा बड़ा पाप है। एक गल होर कह दी उन्होंने कहते पाप हुंदा वेखना नहीं है जे पाप हुंदा तैनूं हटाउणा चाहिए है। ये धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने शक्ति दी खालसे नूं। कहते पाप करना भी तो पाप है तो पाप वेखना भी पाप है। जिहड़ा पाप का कर्म तो हटाउंदा है प्यारी साध संगत उस वे की हुंदा है वही सूरमा हुंदा है। राजे परिषद ने बहुत राज किया बड़ी देर तक राज किया सियाणा हो गया ਉਹਦੇ कई पुत्र होए जन्मेजय समेत कई पुत्र होए ਉਹਦੇ। प्यारी साध संगत एक दिन की किया वो जवानी अवस्था में सी अजे घोड़े उत्ते चढ़िया जंगल में चला गया। जंगल में जिसले जाता है जंगल ते जंगल भी जाके उन्हें शिकार करन लगा है। शिकार करदे उन्होंने नेड़ा हो गया शामां पै गईयां। शामां पै गईयां ते उन्होंने प्यास भी लगी हुई सी क्योंकि जंगल च पानी आम नहीं हुंदा।
उस वे उन्हें की किया, जिसले उन्हें पानी की भाल में तुर पिया, पानी की भाल में तुर पिया, जिसले चलद्या 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 उन्हें की वेख्या कि एक संत है, ऋषि है, वो झुग्गी है, झुग्गी के अंदर बैठ के वो की कर रहा है, अपनी समाधि च लीन है, अपनी समाधि लीन है झुग्गी च। उस वे उसने विचार दी, घोड़े तो उतरिया, उतर के उन्हें की किया कि थले उतर गए, उतर के उसने क्या खड़ाका किया, खड़ाका किया ते उसकी समाधि खुल गई, ऋषि की समाधि खुल गई। समाधि खोल के वेखण लग पिया, उन्हें वेखी जाता है पर बोलिया कुछ नहीं। राजा परिषद बड़ा हैरान होया, कहता कि इन्हें मैंने वेख भी लिया कि फिर भी इन्हें पानी धनी नहीं पूछया, उठ के इन्हें गल की खड़ा नहीं होया, गल की कोई मैं राजा है, ये मेरी रईयत है, पब्लिक है, ठीक इन्हें तो परवाही कोई नहीं। राजा कहता आसे पास झाती मारी, कोई नहीं आ रहा, फिर वेख्या उन्हें ऋषि वाल, उन्हें फिर नेत्र बंद करके उन्हें सिमरन की सुरती जोड़ ली, सुरती जोड़ ली। इन्हें चिर की होया, एक सप सी उतों निकल आया, राजे नूं गुस्सा चढ़ गया कि मैं तो पानी पीना आया तो मेरा हाल चाल नहीं पूछया ने, ये मेरे तकिया भी नहीं ऐसी है, ये मेरे बोलिया भी नहीं है, मैनू आओ भगत भी नहीं की, मेरा सत्कार नहीं किया इन्हें। हर कोई भुखा है, एक नहीं प्यारी साध संग, हर कोई भुखा है, कहता सत्कार का भुखा है। ते कभी अपने झाती भी मार के वेखी कि मैं सत्कार कराने के काबिल भी है, कि मेरे अंदर गुण है ने वो कि जे दुनिया मैनू मेरा सत्कार करे। बीजे बिख, गुरु साहब आसा की वार च कहते बीजे बीजे बिख मंगे अमृत वेखो ये नियम। वो कहते मूर्खा सारी उम्र ते पाप कर दो तू ते कहना कि मैनू गल की बिस्त मिलते, स्वर्ग मिलते, नरकों का अधिकारी बनेगा तू। बाबा फरीद साहब ने भी किया, बाबा फरीद साहब कहते फरीदा बीजे दाग बियोरियां किकर बीजे जट, कहते हंडे उन्होंने कताएं का कांदा लोड़े पट, वो सारी उम्र से उन का व्यापार करता रहा तू, वो पाइए तो चुभदी है, तू कहना कि मैनू गल की रेशम मिले, पशमीना मिले, मैनू मलैमी मिले, जिहा बीजे सोई लुणे कर्मा संदड़ा खेत। ये शरीर मिलया है, ये कर्मा संदड़ा खेत है, जिदा का कर्म शरीर च बह के करेगा वो जा भोगना पैना है। पर असी कर्म की कर लगते हैं, असी कर्म करने जिस लोग सानू वेखण कि असी अज झूठे बर्तन मांजण डे, संगत दे लोग वेखी जान, साडी फोटो खिंच लैण ते फेसबुक दे बाद दुनिया सानू वाह 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 आखे बड़ा चंगा है। प्यारी साध संगत भी गल नहीं, एक होंदी मानता च, एक होंदी निर्माणता च। जिन्ना चिर साडी बुद्धि जिहड़ी है निर्माणता विच नहीं आउंदी, नीवी नहीं बनदी, जिन्ना चिर साडी बुद्धि जिहड़ी नीवी नहीं बनदी, साडे निमरता नहीं आउंदी, उन्ना चिर साडे भगती ठहरदी नहीं। भगती किद्दां ठहरेगी, निमरता च किद्दां आवेगा? जदों अपने आप आखेगा कि मैं कुछ नहीं, मिट्टी हाँ, मेरे सारे चंगे ने, मैं ही माड़ा है। प्यारी साध संगत, जगत की रचना ऐसी है, ऐसी जिन्होंने गुरु साहब जग रचना सब झूठ है। क्यों झूठ है? अपने जीवन को नहीं जानते, असी मनुखी जन्म नहीं जानते।
इस करके बड़े प्यार नाल सारे बोलना है। जग सार न जाने जी मिलिया मानस जन्म अमोला, जग सार न जाने जी मिलिया मानस जन्म अमोला, जग सार न जाने जी मिलिया मानस जन्म अमोला, जग सार न जाने जी मिलिया मानस जन्म अमोला, जग सार न जाने जी मिलिया मानस जन्म अमोला, जग सार न जाने जी मिलिया मानस जन्म अमोला, जग सार न जाने जी मिलिया मानस जन्म अमोला, जग सार न जाने जी मिलिया मानस जन्म अमोला, के मानस जन्म अमोला मिलिया मानस जन्म अमोला, मानस जन्म अमोला मिलिया मानस जन्म अमोला, के मानस जन्म अमोला मिलिया मानस जन्म अमोला, मानस जन्म अमोला मिलिया मानस जन्म अमोला, जग सार न जाने जी मिलिया मानस जन्म अमोला, जग सार न जाने जी मिलिया मानस जन्म अमोला, जग सार न जाने जी मिलिया मानस जन्म अमोला, जग सार न जाने जी मिलिया मानस जन्म अमोला। जन्म अवस्था गुजरियां, बचपन गुजर गया, कोई सोझी नहीं रही। जवानी अवस्था आई, काम ने योग पाया, क्रोध ने योग पाया, लोभ ने योग पाता, हंकारी बन गया। ते की है संसार विच आके काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे अंदर आके अंधा हो गया, पर रब दा नाम चेते नहीं आया। परमात्मा का नाम चेते नहीं आया। की सोचता है मेरी जगत विच वडियाई होवे, मेरा घर होवे, मेरी कोठी वधिया होवे, मेरी स्त्री चंगी होवे, मेरा आदमी चंगा होवे, मेरे बच्चे चंगे होण। प्यारी सास नूं फिर की होवेगा? कदे ख्याल कीता है किहड़ी चीज़ लैण वास्ते संसार ते असीं मनुखी जन्म धारण कीता है? किहड़ी चीज़ लैण वास्ते आए हैं? ये धीआं पुत्तर? किहड़े जन्म सानूं धीआं पुत्तर नहीं मिले? किहड़े जन्म विच असीं करकी काम करो लोभ मोह हंकार नूं भोगिया नहीं? किहड़े जन्म विच असीं घर कुल्ले नहीं बनाए? कोई ऐसा जन्म है जिहड़ा जन्म बीत गया होवे ते ओहदे विच असीं करकी कोई काम ना कीता होवे इदां दा? प्यारी सास मैं गिनती करके दसना है 84 लाख जून दे विच ये सारी जिहड़ी है ये घर कुल्ला ही बनाउंदी है ते बाल बच्चा ही पैदा करदी है। हंकारी है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है। गुरु तेग बहादुर महाराज जी के नामे महले श्लोक जो पढ़ते हैं तो महाराज जी उत्थे भी सानू बड़ी सुंदर चपेड़ मारते हैं। बाल जवानी ते आ गई फिर अवस्था, तू राम का नहीं नाम जानिया। बाल जवानी ते आ गई फिर अवस्था, तू राम का नहीं नाम जानिया। बाल जवानी ते आ गई फिर अवस्था, तू राम का नहीं नाम जानिया। बाल जवानी ते आ गई फिर अवस्था, तू राम का नहीं नाम जानिया। बाल जवानी ते आ गई फिर अवस्था,
जवानी से आ गई गर्भ अवस्था, तू राम का नहीं नाम जानिया। बाल जवानी से आ गई गर्भ अवस्था, तू राम का नहीं नाम जानिया। बाल जवानी से आ गई वृद्ध अवस्था, तू राम का नहीं नाम जानिया। बाल जवानी से आ गई वृद्ध अवस्था, तू राम का नहीं नाम जानिया। बाल जवानी और वृद्ध होन तीन अवस्था जान, कहो नानकार भजन बिन बिरथा सब ही मान। व्यर्थ चल गई जिंदगी, ऐ चिंता नहीं करती। ਉਹ ਭਲਿਆ ਤੇਰਾ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀ ਵਿਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਤੇ ਕੱਲ ਕੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਤੇਰੀ ਹੈ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਪਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਗਲ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਗੇ ਗਊ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਲ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੈਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਪੈਰ ਬੈਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਗਊ ਵੱਲ, ਤੇ ਗਊ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਲਾਚਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਚਾਰੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੜਫਣ ਡਿਆ ਤੇ ਰੋਣ ਡਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਬੈਲ ਪੁੱਛਦਾ ਗਊ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੱਸ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੰਦੜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਤਿੰਨ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਚਾਰ ਪੈਰ ਸਨ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਸੀ। ਉਹ ਧਰਮ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸੋਚ, ਅਸੀਂ ਸਵਸਥ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਗੰਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਗੰਦੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਬਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ ਸੰਤੋ, ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਣਿਆ। ਸੰਤ ਗਵਾਲਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੰਤ ਗਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਓ, ਮਾਰਗ ਬਣਿਓ ਘਰ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣਿਓ, ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕਰਦਾ, ਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਤੂੰ ਬਣਿਓ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਗਵਾਲਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਬਣਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਬਣਿਓ ਇੱਕ ਹਰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ? ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲੀ ਆਏ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਲੀ ਆਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਨੀ ਆਏ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਾਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ 4 ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਕਿ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੰਮੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਉਦਾਸ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੰਤ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾ ਰਹੇ ਹੈ।
किस तरीके नाल कहते ने कि संसार दे विच आके आए कहता है कि मैं बड़ा सियाणा है तो मैं अखां खोल के संसार नूं देख रहा है पर अंदरों सुता है। कित्थों सुता है? सिमरन के पासे सुता है, नाम नहीं जपदा। जीवन के काहदे वास्ते मिलिया है? ये कभी सोचिया जीवन क्यों मिलिया, किस तरीके नाल मिलिया, क्यों मिलिया, की करने वास्ते मिलिया? महापुरुष समझाते हैं। तेरे नाम जपण दा वेला उठ जाग जिंदड़िए, 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 उठ जाग जिंदड़िए नी जागण भाग 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 जिंदड़िए, तेरे नाम जपण दा वेला उठ जाग 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 जिंदड़िए। प्यारी साध संगत, महापुरख कहते ने आबना भजस, कबीर जी की कहते ने सारे के हाथ जोड़ के बेनती तो थोड़ी अगे किसक दी आओ, सारे सारे किसका, सारे सारे कोई पीछे ना बैठा ले, सारे ने अपने आप नहीं हिलते हो जो अं हिलाने तुम नहीं हिलते। एक दिन ऐसा होना है पर वो ना नहीं लेंदा दिन का, आना सारिਆਂ ਦੀ की है फटे दे पिया होना है, अखां बंद होनियां, हाथ खिलरे होणगे ते इहदी जबान भी बंद होवेगी, अखां भी बंद होणगियां जां खुलियां होणगियां पर इहनूं नजर कुछ नहीं आएगा। मैं की कह रहा सी भला, कुछ याद है तुहानूं? कित्थे बैठे तुसीं? नहीं, तेरे नाम जपण दा वेला उठ जाग जिंदड़ी। ये शरीर जिहड़ा है सदा एक रस नहीं रहना, इस शरीर ने रंग बदलने आ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹਾਂ। ਸੁੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੂਲਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਨਹਾਓਗੇ ਪਸੀਨਾ ਆਏਗਾ, ਬੋ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕੋਈ। ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਧੋਨੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਸੀਨਾ ਲੱਗ ਕੇ ਬਦਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਬਦਬੂ ਦਾ ਬਦਬੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। प्यारी साध संगत, एक ही महानता दी कि तू बड़ा सुंदर है। पर उधर धन गुरु नानक देव महाराज संसवी श्लोक च कहते हैं कि जन्म मरण मूल हंकारम पाप आत्मा। ये जन्म मरण मूल हंकारम पाप आत्मा। धन गुरु नानक देव जी श्लोकां च की बोलते हैं? संसवी श्लोक च कहते हैं कि हे
ये है जीव तू बहुत बड़ा पापी है। क्यों? तेरे अंदर अहंकार खड़ा है। अहंकार तू कैसा पापी है? कहते जन्म मरण का कारण ही तू है। हंकारी बन जाता है कि मैं बल वाला है, पैसे वाला है। क्यों? ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਬਲ, शरीर का बल, फिर धन का जो बल है, कि फिर कोठियां का बल है, जमीनों का बल है, अपनी विद्वता का बल भी है कि मैं बड़ा ज्ञानी हाँ। कई ज्ञानियों को घर होता कि मैं बड़ा ज्ञानी है। ये भी बल जो कामयाब नहीं है। बड़े बड़े संसार च बली आए, इस काल दे की कीता है, उन्होंने नामो निशानी मिटा छड़ी है। ये इसनूं नाम दे पासे जान ही नहीं दिता। कौन आए संसार चेता कराने वास्ते? गुरु अर्जन देव महाराज जी की कहते ने, बाणी जी बड़ा सुंदर प्रमाण देंगे ने, वतर लगाई नी जिंदे होण नाम बीज लै, 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 वतर लगाई नी जिंदे वत लगी सच्चे नाम की जो बीजे सो खाए, तिसे प्राप्त नानका जिसनों लिखिया है। हर कोई नहीं बत्तर नूं संभाल सकता। हर कोई बत्तर नूं संभाल नहीं सकता। क्यों? जो पहली बत्तरों चढ़ जाती है, बी पा दईए तो बी उगता नहीं। बत्तर विच लिया के पानी दे के, बत्तर च लिया के बीज पाउंदा किसान, ते की हुंदा है, वो फसल जिहड़ी है उठ पैंदी, तां उग पैंदी है। एक बत्तर चल जाए यह जीव बुढ़ा हो जाए, फिर गल जी माला, हाथ नूं भी माला बन लैंदा है, ते फिर दूजे हाथ नाल बाला फड़ के ते लोकां नूं विखाउंदा रहिंदा कि मैं बड़ा तपस्वी हाँ। माला जिहड़ी है वो मणकियां दी ते लै लई, पर सिमरन की माला नहीं। वो सिमरन की माला कौन दिंदा है? कोई संत महापुरखी रस्ता देवेगा। वो माला वड्डी नहीं दिंदा, किड्डी क वड्डी माला है वो। महापुरखी कहंदे ने, मेरे सतगुर कृपा कीती ऐसा शब्द बताया है। 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 वो शब्द केड़ा है? मूंह
ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੇਖਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੈਸਾ ਹੈ? मेरे सतगुर कृपा कीनी माला दो मन के दीनी, मेरे सतगुर कृपा कीनी माला दो मन के दीनी, मेरे सतगुर कृपा कीनी माला दो मन के दीनी, मेरे सतगुर कृपा कीनी माला दो मन के दीनी, मेरे सतगुर कृपा कीनी माला दो मन के दीनी, मेरे सतगुर कृपा कीनी माला दो मन के दीनी, मेरे सतगुर कृपा कीनी माला दो मन के दीनी, मेरे सतगुर कृपा कीनी माला दो मन के दीनी, मेरी सुरत पई लवलीनी ऐसा शब्द बताया है, 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 मेरी सुरत पई लवलीनी ऐसा शब्द बताया है। ये गुरु को जानता है, ये चीज नहीं मंगता। सच्चा पातशाह मेरे ते कृपा कर, मेरी सुरती ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਅੰਕ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋ ਦੀਸੇ ਲੋਗ ਤੁਸੇ ਵਿਆਪੇ ਮਾਇਆ ਰੋਗ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? मेरे से गए असी गुरु महाराज ने, अजय मेरी अवस्था बहुत छोटी सी, किते किते दाढ़ी नहीं सी आई, अजय महाराज ने टेक दे दिता ते नाल इशारा किया, जा जाके नंगी साहब जाके चिप्स पाउनी है, जिहड़ा कमरा है उन्हें उच्चा भी कर लियो भावें तुसी। मैं अनजान सी, कुछ नहीं सी जानदा, घर विच कुछ नहीं सी मनाउंदा। ਇਹ ਜੀਵ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੰਡੋ ਹੀ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। भक्ति सौखी नहीं है, भक्ति नियम च बधी हुई है, पर नियम किहदे कोल है? महापुरखों के कोल ने। वो नियम धारी बन जाते हैं। ये नियम संसार में आके खाण पीण का रखता है, जां संसार च वरतों विहार का रखता है, पर महापुरख जिहड़े बंदगी का नियम रखते हैं, सेवा का नियम रखते हैं। खड़े सी असीं किसी संत नूं नाल लै लिया, वो चले गए, मेरठ चले गए, असीं जाके उत्थों चिप्स लियाउणी सी, वो पाउणी सी, ते की कीता, असीं कोई ट्रक लभण लगे सी। कोई इन्ने चिर नूं की होया, दो लड़के आ गए, तो वो आके कहते, बाबा जी नंबर किहड़ा है? मैं पिंड दा रहण वाला जाहल बंदा, कख नहीं सी पता मैनूं नंबर की हुंदा है। मैं तो ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਦਾਬਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਫਾ ਦਾ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਚੱਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਕਾਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਪਾ ਲਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਜੀ। ਲਾਟਰੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ,
ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰ। ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਜ ਰਾਸ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਲਕੋ ਰੱਖਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਲਕੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਗਲ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੇਟ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹ ਗੈਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੱਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਇਹ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ? ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਏ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਏ? ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ? ਪਵਰੇ ਪਰਦੇਸੀ ਆਵੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਾਨੂੰ। 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 ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਾਇਆ ਕਾਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਾਇਆ ਕਾਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਾਇਆ ਕਾਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਾਇਆ ਕਾਨੂੰ। 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 ਪਵਰੇ ਪਰਦੇਸੀ ਆਵੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 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 ਕਾਨੂੰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਾਇਆ ਕਾਨੂੰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਾਇਆ ਕਾਨੂੰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਾਇਆ ਕਾਨੂੰ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਾਇਆ ਕਾਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਾਰੀ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਜੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੜ੍ਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਂਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵਿਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵਿਰਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਦਰ ਦੀ। ਕਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਚੂਰੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਤੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਂਢਣਾ ਗਵਾਂਢਣਾ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਲਗੀ ਚੰਗੇ ਹਕੀਮ ਕੋ ਵਿਖਾਓ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੌਡੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, 4 ਕੌਡੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਧਨ ਕਮਾ ਲੇਗਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੇ ਚਲ ਗਈ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪਕੜ ਗਿਆ, ਗਲ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਗਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਰੋਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਖਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮਾਤਾ, 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 ਆਖਾਂ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ 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 ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਇਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜੱਪੀ ਜਾ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਜੱਪੀ ਜਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾ, ਮਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਕੰਮਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਡਮ ਹੋ ਗਏ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਸੰਤ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਗੇ ਆਖਾ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾ। ਕੀ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲ ਦੇ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰ, ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪੈਰ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਗਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਧਨੁਸ਼ਬਾਣ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਊ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਊ ਵਿਚਾਰੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ, ਗਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਪੱਥੇ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਏ, ਬਾਣ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਮਾਰਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਪੱਥੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਏ, ਆਪਣੀ ਖੜਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਨੰਗੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਯੁਗ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਇਆ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਉਗਣ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਉਗਣ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਜੁਆਰੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੂਆ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਣਗੀਆਂ ਬੜੇ ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਯਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ, ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਮਾਂ ਲਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਕੀ ਆਇਆ, ਰਾਜੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਤੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਝਟਕਾਈਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਲਯੁਗ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਲਯੁਗ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਹੋ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਧਾਤੂ ਦੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਧਾਤੂ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਧਾਤੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਸੋਨੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਸੀ ਨਾ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਤਾਜ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਰਾਸੰਧ ਦਾ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਜ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਰਾਸੰਧ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਤਾਜ ਉਹ ਪਹਿਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਅਰਜਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਸਮਕਾਲੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਨ, ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੋਲਾ ਫਾਲੀ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦਿਆਂ ਉਹ ਤਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਜ ਪਕੜ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਤਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਤਾਜ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਜ ਮੇਰੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਜ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਲਯੁਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਧਾਤੂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸੋਨੇ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਾਜ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਯੁਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੋਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਾਜ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ।
ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵੇਖੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਓ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿਸ ਲਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਤੇ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਗਰਮ ਬੋਲ ਵੀ ਪੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਦਇਆ ਵਰਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਤੇ ਆਪ ਚੜਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਲੜਕਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ, ਸ਼ਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਦੀ ਤੇ ਲਾਗੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਮੋਇਆ ਸੱਪ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭੱਜਾ ਆਇਆ, ਦੌੜਾ ਆਇਆ, ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵਾਕਈ ਸੱਪ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਗਲ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਟਿਆ ਪਰਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ, ਚੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗਲ ਇਹ ਮੋਇਆ ਸੱਪ ਪਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇਗੀ ਇਹਦੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਭਾਗਵਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਭਾਗਵਤ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਪਈਏ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਉਹ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਡਿਆ ਕਿਉਂ, ਕਲਯੁਗ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਰ ਉਤਰ ਸਪਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਰ ਉਤਰ ਸਪਾਰਾ। ਇਹ ਰਮਾਇਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਕਰਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕੋਈ? ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣ ਚ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ? ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ, ਅੰਨ ਰੁੱਤ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਰ ਉਤਰ ਸਪਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜਾ ਕੇ ਤਾਜ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ, ਉਹ ਮਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਰਾਜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਮੋਇਆ ਸੱਪ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰਿੰਗੀ ਰੀਖ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹ ਤਸਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਤੋਂ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਇਆ ਸੱਪ ਬਾਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ,
मैं ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੱਲ ਸੱਪ ਪਾਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਰਿਸ਼ੀ। ਸ਼੍ਰਿੰਗੀ ਰਿਸ਼ੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦਇਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਪ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਈਅਤ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਟੈਕਸ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜਾ ਖਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਬਦਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆ ਵੇਚੇ ਜਨਮ ਅਵਿਰਥਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀ ਵਿਦਿਆ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲਾਊਂਗਾ, 1.5 ਲੱਖ ਲਾਊਂਗਾ, 2.5 ਲੱਖ ਲਾਊਂਗਾ, 3 ਲੱਖ ਲਾਊਂਗਾ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ 22,000 ਦਾ ਲਾਊਂਗਾ। ਜਨਮ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਾਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? 2 ਟੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁਰਜਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਤੇਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣ ਆਈ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਜ ਲੱਥਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਲੀ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ। ਉਧਰ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀ ਬੈਠਾ ਜਿਸਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਸਨ। ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ। ਸੰਤ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਤ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਬੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੂੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ, ਬੜੀ ਲੇਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਇਆ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 7 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੁਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ।
ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਤਸ਼ਕ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਗਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨ, ਆਪਗਤ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਲੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਕੰਸ ਸੀ, ਕੰਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇਵਕੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 7 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, 7 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਾਲ ਏਰੀ ਫਿਰੇ ਬਦਗ ਜਿਉ ਕਹੋ ਕਵਲ ਵਿਦ ਕੀਜੇ। ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਹੈ ਮੋਇਆ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਹੈ ਮੋਇਆ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਹੈ ਮੋਇਆ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਹੈ ਮੋਇਆ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਹੈ ਮੋਇਆ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਹੈ ਮੋਇਆ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਹੈ ਮੋਇਆ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਹੈ ਮੋਇਆ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, 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 ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਹੈ ਮੋਇਆ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਹੈ ਮੋਇਆ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਹੈ ਮੋਇਆ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਹੈ ਮੋਇਆ, ਮਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਰੇ ਜਾਂ ਬੜੇ ਸੰਤ ਆ ਗਏ ਸੁਣ ਕੇ, ਰਾਜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਤ ਆਏ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਬਰੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰੇਤੇ ਦੀ ਠੰਡੀ ਰੇਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਸੁੱਤਾ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਵਿਆਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਵਧੂਤ 12 ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। 16 ਤੇ 12 28 ਸਾਲ ਬਣ ਗਈ ਗਰਭ ਪਾ ਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਨਮ ਜਿਵੇਂ ਲਿਆ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਵੀ ਆਇਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਆਇਆ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਸਨ ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੰਤ
परमहंस प्यारी साध बंदगी वाला कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਦਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਹੈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਤੇ ਪੀਓ, अर्प साध को अपना जियो, साध की धूड़ करो स्नान, साधु पर जाइए कुर्बान। ऐसे करके महापुरखा क्या है, संतां दे चरनां दी मेरे मन तूरी हो जा, संतां दे चरनां दी मेरे मन तूरी हो जा, संतां दे चरनां ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਤਾਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ 7 ਦਿਨ ਕਥਾ ਚੱਲੀ। ਰਾਜਨ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ, ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, मैं साध संगत की सेवा में हथ जोड़ के बेनती करता है कि कथा तो कभी जी चलाना नहीं चाहिए सत्संग को। जिसले 7 दिन कथा हुई, जो गल की कथा होए तो भोग पाते तो फुल सुटते हैं। थोड़ा सप सी तशक, वो धागे का रूप धारण करके तो वो की करना, धागे जिन्ना गल की बदल लैके वो फुलों में आ गया। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟੇ ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਲੜ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਕਾਲਾ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਨ ਸੁਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦਾ ਆ ਇਹ ਲਾਭ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਰਨ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀਵਨ। ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਘੜੇ, ਨਰ ਘੜੇ, ਪਸ਼ੂ ਘੜੇ, ਭੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪੂਛ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬਾਜਿਓ ਬੰਦਿਆ ਧ੍ਰਿਗ ਦਾੜੀ ਧ੍ਰਿਗ ਮੂਛ। ये सिमरन नहीं करे पल्ले से। इस करके प्यारी साध संगत आओ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ